السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نسبتوں کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہم علم میراث میں مسائل کو حل کرنے کا طریقہ جان رہے ہیں کہ کس طرح علم میراث کے اندر جائیداد کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، تو آج کے ہم جو 43 نمبر لیکچر ہے اس کے اندر ہم ان 4 نسبتوں کو، جو نسبت اربع علم میراث کے اندر جس کو نسبت اربع کہا جاتا ہے، ان نسبتوں کی پہچان کریں گے کہ یہ نسبتیں کیا چیز ہیں، کیونکہ جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے ان نسبتوں کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو ان نسبتوں کا علم نہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ مسائل کو صحیح طرح سے حل نہیں کر پائیں گے، کہیں نہ کہیں پر وہ کسر واقع ہوگی، تو اس کسر جو کمی بیشی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ان نسبتوں کا جاننا ضروری ہے، اور آپ کو ان نسبتوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ نسبتیں کیا چیز ہیں۔ ان کو نسبت اربع کہا جاتا ہے، 4 نسبتیں۔ پہلی نسبت ہے جس کا نام ہے تماثل، سیم مثال کے طور پر آپ لے لیں 5 اور 5، 7 اور 7، 2 عدد ہوں اور دونوں عدد برابر ہوں۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس یہ 2 عدد کیوں ہم کہہ رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ ایک فریق ہے مثال کے طور پر بیٹیوں کا، تو بیٹیوں کی تعداد یا 5 ہوگی، 6 ہوگی، مختلف تعداد ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے، اس حوالے سے ہم یہ جانیں گے کہ ایک فریق جو نا ایک ہو جائے گا بیٹیوں کی طرف سے، ایک فریق کی طرف سے بیٹیوں کا فریق ہو، بیٹوں کا ہو، کسی بھی وارث کا کوئی بھی فریق ہو وہ ایک، اور دوسرا ہو جائے گا، یہ دوسرا جو عدد ہے وہ سہام کا ہو جائے گا، ایک عدد رؤوس کا اور ایک عدد سہام کا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان کا حصہ آپس میں پورا تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں۔ 5 بیٹیاں، ان کا حصہ بھی 5 ہے تو ٹھیک ہے، تماثل ہے۔ اگر 2 عدد ہوں، ایک عدد بڑا ہو اور ایک عدد چھوٹا ہو، فار ایگزامپل 2 اور 6، اب یہاں پر 2 عدد ہیں، 2 اور 6، فریق کی یوں سمجھیے کہ تعداد 2 ہے، جو فریق کے رؤوس ہیں ان کی تعداد 2 ہے اور سہام کی تعداد 6 ہے۔ تو ہم ان کی آپس میں نسبت چیک کریں گے کہ کون سی نسبت ہے۔ تداخل کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 عدد ہوں، ایک بڑا عدد ہو اور ایک چھوٹا عدد ہو، جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے عدد کو پورا تقسیم کر دے، جیسے 2 کا ٹیبل پڑھیں، 2 3 بار 6۔ توافق کیا ہوتا ہے جی؟ توافق کے اندر بھی اسی طرح 2 عدد ہوتے ہیں، ایک چھوٹا عدد ہوتا ہے اور ایک بڑا عدد ہوتا ہے، لیکن جو چھوٹا عدد ہوتا ہے وہ بڑے کو پورا تقسیم نہیں کرتا، بلکہ ایک تیسرا عدد آ کر ان کو تقسیم کرتا ہے۔ وہ تیسرا عدد 3 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 6 کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ان کو جو تقسیم کر رہا ہے وہ ہے 2۔ 2 کا ٹیبل پڑھیں، 2 3 بار 6 اور 2 3 بار 6 اور 2 4 بار 8۔
अगर जो एक अदद छोटा है एक अदद बड़ा है, तीसरा अदद आकर दोनों को तकसीम कर रहा है, लेकिन वो 3 के साथ 3 बार तकसीम करने से तकसीम होता है, तो उसको तवाफुक बिस सुलुस कहेंगे। अगर 4 के साथ वो होता है तो उसको तवाफुक बिस रुबो कहेंगे। अगर 5 के साथ होता है तो उसको तवाफुक बिल हुमुस कहेंगे। और चौथी निस्बत है तबायुन की। 2 अदद हों, एक अदद बड़ा हो और एक अदद छोटा हो, लेकिन जो छोटा अदद है ना तो वो दोनों अदद सेम हो, अगर एक जैसे होंगे तो तवासुल हो जाएगा। अगर छोटा अदद बड़े को तकसीम कर दे तो तदाखुल हो जाएगा। अगर दोनों अददों को तीसरा अदद एक ही अदद आकर दोनों को तकसीम कर दे तो वो तवाफुक हो जाएगा। जब मज़कूरा तीनों सूरतें ना हों, यानी दोनों अदद को तकसीम करने के लिए अलग अलग अदद लाना पड़े, तो वो निस्बत तबायुन की होती है। जैसे यहाँ पर देखें 3 और 5, कोई ऐसा डिजिट नहीं जो 3 और 5 को दोनों को आकर तकसीम कर दे, बल्कि 3 को तकसीम करने के लिए अलग से 3 लाना पड़ेगा और 5 को तकसीम करने के लिए अलग से 5 लाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको निस्बत अरबा की समझ आ गई होगी कि इससे क्या मुराद होता है और ये क्यों ज़रूरी है। चूँकि हर फरीक के जो वरासा होते हैं उनकी तादाद और उनका सिहाम जो हिस्सा होता है उनके दरमियान निस्बत चेक कर। जी हाँ, तो ये निस्बतें जानना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा होता है कि वरासा की तादाद कुछ और हो और उनके हिस्से की तादाद कुछ और हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटियां 3 हैं और उनका हिस्सा 16 आ रहा है। यूँ समझिए असल मसला 24 से बना और उनमें बेटियों का हिस्सा जो आया था वो था 16 और बेटियों की तादाद है 3। अब 3 और 16 की निस्बत चेक करेंगे कि क्या है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं निस्बत को चेक करने के। एक तरीका तो ये भी होता है कि हम बड़े अदद से छोटे अदद को बार बार माइनस करेंगे। अगर लास्ट पर 1 आए तो फिर निस्बत तबायुन की होगी, अगर बाकी निस्बतों में से कोई निस्बत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने वो 16 में से 3 को माइनस किया तो बकिया रह गए 13। अब ये 16 ख़त्म हो गया, 3 और 13 रह गए। 13 में से 3 को माइनस किया तो बकिया रह गए 10। अब ये 13 ख़त्म हो गया, 3 और 10 रह गए। 10 में से 3 को माइनस किया तो बाकी रह गए 7, 10 भी ख़त्म। अब 3 और 7 में से 3 को माइनस किया, बाकी रह गए 4। अब 7 ख़त्म, 3 और 4 बाकी। 4 में से 3 को माइनस किया तो बाकी रह गए 1। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 16 और 3 के दरमियान निस्बत तबायुन की है। इसलिए निस्बतों को जानना ज़रूरी है। आगे जाके आप जब मसाइल को हल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात की समझ आएगी और एहसास होगा कि वाक़ईतन निस्बतें जानना कितनी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।